लो जी, सत बिस्मिल्ला जी आया नूं, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन अराउंड द ग्लोब। मैं थोड़े बहुत नाटक नाल मेरा ताल्लुक है ते मैनूं एक नाटककार लभे तो असीं सोचिया कि उन्हां रल के दो चार गल्लां करिए कि अपनी सीनियर लोगों तो अगली पीढ़ी तो असीं जिहड़ा है सीख सकीए बतौर जूनीयर आर्टिस्ट। सो साढ़े नाल जिहड़े जी ने पंजाब विच सिद्धू मूसेवाले नूं बड़े बच्चे सुणदे ने नौजवान, लेकिन साढ़े कोल एक होर सिद्धू आए ना जिन्हां दा नाम बलकार सिद्धू है और 40 साल 40 वरे एक काम करना वैसे बड़ा औखा होंदा, लेकिन उन्होंने 40 वरे नाटक किया, नाटक लिखिया, रंग खेडिया और पढ़ाया और हले भी पढ़ाउंदे ने। सो 40 वरियां की एक जर्नी है जिन्होंने असीं छोटे जे क्लिप च जोड़न की कोशिश करांगे, कोई गल उन्हां को समझण दी सीखण की कोशिश करांगे। कथक भी आउंदा है इन्हां नूं और क्लासिकल जिहड़े डांसिस ने वो भी, और पंजाब दे जिहड़े फोक नाच ने रक्स ने वो भी इन्हां नूं जरूर आउंदे ने। सो इन्हां दा बड़ा फेमस एक ड्रामा बुल्ले शाह के हवाले नाल इन्हां ने परफॉर्म किया सी, वो पात्र करैक्टर जिहड़ा कि मैं वेखिया। सो असीं चूंकि गल्लां नाटक दीयां करदे रहे, सोचिया तुहाडे तक पहुँचाउने आ। सो बलकार साहब, सब तो पहलां जी आयां नूं लाहौर दे विच पाकिस्तान विच, अस्सलाम वालेकुम। ते सब तो पहला क्विकली हर बच्चा ये जानना चाहता है, एक टिपिकल सवाल है लेकिन वो करना पैंदा, लाहौर आके कैसा लगा, पाकिस्तान कैसा लगा, कि हर किसी के मन च आउंदी है। तो मैं क्या पहला वो दस दो फिर किसी नाटक दियां करने। सब तो पहला तो मैं अपने नाजरीन दा तह दिलों खुशामदीद कहना उन्होंने और पुरजोर इस्तकबाल करदा, और खास तौर पर मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ अपने वीर उस्मान अली होरां दा कि इन्हों ने मैनू ये मौका दिता है कि मैं तुहाडे नाल दो चार गल्लां जिहड़ियां ने वो नाटक के हवाले नाल कर सकदा। बिल्कुल इसी तरह ही है। वो जिहड़ा तुसीं दस्सिया कि लाहौर आके तुहानूं किवें दा लगा, वो बच्चियां नूं जरूर दसो कि कैसा पार्टी हाउस जाके या बाकी थावां ते। हाँ, इदा है कि लाहौर मेरे ख्वाबां दा शहर रहा है बड़े चिरां तो, जदों बचपन तो भी, क्योंकि मेरा ताल्लुक वैसे तो मैं चंडीगढ़ों हाँ पर ताल्लुक मेरा अमृतसर जिले नाल रहा है। अमृतसर दे लागे साडा पिंड रहा, उन्हां गलियां च खेडिया ते जबान भी उहो ही है जिहड़ी लाहौर वालियां दी जबान है। ते ओह मन दे विच असीं निक्के हुंदे आ जदों गीत सुनते होंदे सन, नगमे सुनते सन, भावें ओह मेहंदी हसन होरां दे होण, इनायत हुसैन भट्टी होरां दे होण, या मैडम नूर जहां जी दे होण, रूना लैला होवे, ते ओह साडे ना ओह ज़हन दे विच ओह सारियां वसिया ने। मुनव्वर सुल्ताना मैं कदा नाल लवां ते ओह इन्ने वधिया नगमे से ओह दौर सीगा बई सानू अज भी सानू हुण कदों फिल्म आई सी दुल्ला भट्टी साडे इधरले पंजाब वालियां दी, वास्ता ही रब दा तू जावे कबूतर, चिट्ठी मेरे ढोल नूं पहुंचावे कबूतर, सानू अज भी सारा याद प्यार कर लै जा प्यार कर लै, पैसा नहीं पल्ले दा उधार कर लै। ये तो बहुत नॉस्टैल्जिक हो जाता। असीं थोड़ी जोकी गल भी नाल कर लैंदे आ। सरदार जी नूं जदों मैं वेखिया कि उर्दू लिखदे ने बह के, एक फूल रिसाला निकलदा बच्चियां दा बाल अदब दा, ਉਹਦੇ हवाले नाल उन्हां नूं कोई फॉर्म जिहा दे गए ते ਉਹਦੇ ते लिख रहे सन उर्दू, ते सरदार नूं पहली दफा उर्दू लिखदे मैं वेखिया सी। दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। अच्छा, नाटक की अगर गल करिए 40 वरे हो गए, मौजूदा सूरत हाल की है नाटक की, चढ़ते पंजाब च स्थिति की है, और नवे बच्चे बालड़ियां बाल एक्टर क्या जुड़ते हैं पे, और ज़्यादातर तुहाडे विषय की होंदे ने, क्योंकि नाटक मन्निया जाता सिनेमा और नाटक पावरफुल मीडियम ने सोसाइटी चेंज करने वास्ते। रंग खेड के धार्मिक तौर पर भी तुसी रामलीला खेडदी वेखी है, तो वो करके धर्म भी लोगों ने वरत्या वधाया अगे अपनी कहानी। इवें लैफ्टिस्टां ने थिएटर नूं नाटक नूं बड़ा वरत्या गली गली जाके। इस वेले 2024 दे विच अगर असीं गल करिए तो कितना खिलार प्रसार है नाटक का और क्वालिटी की है? इस तो पहला कि मैं नाटक की गल करा, तुसीं एक जबान की गल की, मैं तुहानूं जबान गिरदा नहीं है, अदब है उर्दू। दरअसल उर्दू जिहड़ी जबान आ, जे सानू आउंदी होवे ते मैं कहना कि साडा जिहड़ा पंजाबी दा तलफ़ुज़ आ, उचारण आ, वो भी बहुत उम्दा ते बेहतरीन हो सकदा। कारण यह आ कि इहदे विच जिहड़ी नफासत आ, जिहड़ी शाइस्तगी आ, ते वो खलूस आ, वो होर किसी जबान च नहीं हैगी। ते इस करके जो तक ड्रामा जो कुछ पंजाबी च वो भी बाकी किसी जुबान च नहीं है। वो गल सही है, वो मैं तुहाडे उस गल सहमत हाँ। पर असीं कहते जो तलफ़ुज़ असीं करदे ना, खास तौर ते साडे वाले पासे
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੱਖੇ ਪਰ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਆ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੇ ਪੈਰ ਪਾ ਕੇ ਲਹਿਜ਼ਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਰਦੂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਸਤਲੀਕ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਲਿਪੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਤੋਂ ਉਧਰੋਂ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ੋ ਆ, ਜ਼ਵਾਦ ਆ, ਜ਼ੇ ਆ, ਦੂਜੀ ਜ਼ੇ ਆ, ਤੇ ਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਜੇ ਪਰ ਬਿੰਦੀ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਫਜ਼ ਫਰਕ ਹੈ ਚਾਰਾਂ ਦਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਵਾਦ ਆ, ਸੀਨ ਆ ਤੇ ਸੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਰਕ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਸਾਡੇ ਹਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਚ ਮੈਂ ਆਖੂਗਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕੱਕੇ ਪਰ ਬਿੰਦੀ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਜ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਸ਼ੋਅ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਔਰ ਸੀਨ ਔਰ ਸੇਵ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸਾਊਂਡਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਪ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਮਰ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਅਲੱਗ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੈਂਚੀ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੈਦ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੱਕੇ ਪਰ ਬਿੰਦੀ ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਹੈ, ਲਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਆ, ਸਰਾਇਕੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਭੇਰਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜੀ, ਘਰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਹੈਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੱਬੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਭਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿੰਦੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਰਵਾ ਨਾਟਕ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ, ਨਾਟਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਆ ਉਹ ਓਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੀ ਅਤੀਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਤੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਨੋਰਾ ਰਿਚਰਡ ਹੋਣਾ ਨੇ 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਨਾਟਕ ਸੀ ਆਈ.ਸੀ. ਨੰਦਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਨੰਦਾ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਦੁਲਹਨ, ਉਹ ਖਿਡਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਣਛੋਇਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸ਼ੋਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ, ਜੀ ਹਾਂ, ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨਅਤ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਸਨਅਤ ਆ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰੋਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਣਨੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਟਕ ਆ ਹੱਸਣਾ, ਖੇਡਣਾ, ਨੱਚਣਾ, ਟੱਪਣਾ, ਟਿੱਚਰਬਾਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਿਅੰਗ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਭਾਵਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਪੂਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਜੋਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਮਦੀਹਾ ਗੌਰ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਵਾਹਦ ਗਰੁੱਪ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਡਿਸਪਿਊਟਡ ਏਰੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਾਹਦ ਨਾਟਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਵੀ ਹੋ, ਅਦੀਬ ਵੀ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਡਰਾਮੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ 3-4 ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਨਾਮੀਏ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਰੁੱਝੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਏਦਾਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਉਸਮਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਉਸਮਾਨ ਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਐਕਟਰ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਨਾਟਕ ਦੇ ਉਸਮਾਨ ਚੌਧਰੀ, ਉਸਮਾਨ ਜਿਆ, ਉਸਮਾਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਈ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉਸਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ
ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਪੀਸੋਡ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਔਰ ਲੈਂਦੇ ਦੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਖੇਡ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਲਿਆਓ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀਏ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 100% ਨਹੀਂ 200% ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਮ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਵੀਜ਼ੇ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵੀ ਵਧੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਫਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਜ਼ੀਬੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਟਾਂਦਰਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾਟਕ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੀ ਦੱਸੀਏ, ਹੁਣ ਮਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਡਰਾਮਾ ਨਿਗਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅਫਸਾਨਾ ਨਿਗਾਰ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਨੋਟ ਤੇ ਇਖਤਤਾਮ ਕਰਨੇ ਆ ਜਨਾਬ। ਔਰ ਸਕਾਫਤ ਔਰ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਵਰਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਇਸ ਲਈ ਫੱਬਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਇਹ ਘੱਟ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੰਗਮੰਚੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਟਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਈਡੀਆ ਪਹਿਲੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹ ਕਰੇਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਤੇ ਇਹ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਟਕ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਰਲੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਡਰਾਮਾ ਖੇਡੀਏ, ਵੇਖੀਏ, ਨਾਟਕ ਥਾਣੀ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਨੇਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਲਓ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਸਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਸਨ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਾਂਦੇ ਰਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਲੈ ਆਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ, ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।